kita pada pengajian-pengajian selanjutnya. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami muliakan seluruh para jamaah sidang majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam yang mulia ini pengajian seperti biasa, namun sebelum pengajian mari sama-sama kita baca samadiyah dan tahlil yang kita niatkan kepada diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita yang sudah duluan mendahului kita. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahibi Abi Bakar wa Umar wa Semoga ila rahil awliya wa syuhada wal ulama wa salihin. أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي يا كريم أنت الله ولو تعالى أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلهي أنت مقصدنا ورضاك المطلوبنا محمد النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلي بكر وصحبه وسلم
أجمعين الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sama dia tahlil sudah sama-sama kita baca. Insyaallah doa nanti di saat kita tutup pengajian. Malam ini sudah sampai halaman 23 pada pasal yang pertama tentang pembahasan nikahnya itu. Maka jika tiada disebutkan akan dia mas kawinnya, nikah tetap sah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang sebut mas kawin pada akad nikah. Jadi pasal ini musannif ingin menjelaskan kepada kita yang menuntut ilmu tentang sebut mas kawin di saat angkah tuka wazawajtuka, di saat akad nikah. Maka bermula nikahnya itu jika tiada disebutkan akan dia akan jenamu atau mas kawin, niscaya sah akadnya nikah. Tidak disebut. Jadi kalau tidak disebut, bagaimana ini berlaku nanti mas kawinnya? Apa pri di situ? Enggak. Dengan nanti di saat tidak disebut, ini enggak disebut mas kawinnya, ini apa gratis? Enggak. Tidak ada gratis di situ. Tidak ada gratis. Cuma kalau tiada disebut sahaja, maka mas kawinnya nanti bagaimana? Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Jadi kalau sudah sebut, maka zahir hukum. Nahnu nahkumu bizawahir, hukum syariat
dihukumkan apabila sudah zahir. Kalau sudah sebut 30 gram, maka wajib bayar. Bila seandainya tidak dituntut oleh seorang perempuan, tetap dihitung hutang. Siapa tahu kadang-kadang kan tidak bayar di hari nikahnya. Boleh, tak ada masalah, sah. Kapan bocornya belum lunas mas kawinnya? Di saat ribut. Di saat ribut baru bocor bahwa mas kawinnya belum lunas. Tetap sah. Karena apabila reda si perempuan, maka itu namanya utang dalam zimah, dalam tanggungan utangnya. Bayar tetap wajib. Tetap wajib bayar. Andai kata sesudah akad nikah, mas kawin sudah dikasih kepada si perempuan, diminta oleh suaminya, maka itu dihitung hutang. Dihitung hutang oleh dihitung hutang dalam syariat, kecuali si istrinya dihalalkan. Dalam arti ya sudahlah bang, aku kasih aja ini untuk modal. Dengan sukarelanya dikasih, disedekahkan kepada suaminya, atau dihibahkan kepada suaminya, atau diberikan cuma-cuma, tidak ada masalah, itu sah. Tapi kalau diutang, ini boleh ambil, tapi nanti bayar ya. Tetap wajib bayar. Utang itu. Tak masuk surga seorang suami gara-gara mas kawin istri belum dibayar. Apa ya akhirat? Bila seorang istri belum menghalalkan mas kawinnya yang dipakai oleh suami, maka si suami itu dengan orang lain tak berhutang. Maka dengan mas kawin istrinya itu dia tak bisa masuk surga. Itu jangan main-main itu dengan mas kawin. Karena mas kawin itu adalah merupakan hak sepenuhnya bagi si perempuan. Dia mau kasih kepada siapa saja terserah, sah-sah saja. Dan tidak ada hak bagi kita sebagai suami untuk menahannya. Tidak boleh. Itu mas kawinmu kemana kamu bawa? Nggak boleh. Tidak ada hak kita. Karena itu adalah merupakan hak dia sepenuhnya. Kalau kita minta sekejap untuk utang, boleh, tapi kita tetap wajib bayar, dan itu utang dihitung dalam tanggungan. Nah, cuma kalau seandainya tidak disebut, aku nikahkan dan aku kawinkan anak kandungku kepadamu, sebut nama si laki-laki dengan mas kawin tak disebut, kepadamu tunai. Apanya tunai, tapi mas kawin tak disebut. Maka apakah itu sah? Sah. Atau tidak disebut sama sekali. Aku nikahkan dan aku kawinkan putri kandungku, sebut nama. Kepadamu, disebut nama si laki-laki, tidak disebut. Tidak disebut mas kawinnya. Langsung aku nikahkan anak kandungku, disebut nama, kepadamu Fulan bin Pulit. Sampai di situ dititik. Tidak disebut lagi mas kawin. Maka dijawab, qabiltu, aku terima. Sudah sah. Jadi mas kawin kemana larinya? Kalau seperti itu, maka lari nanti mas kawinnya. Dan wajiblah dia atasnya dengan 3 perkara. Bila tidak disebut kadar mas kawin. Tidak disebut dalam akad, tak disebut kadar mas kawinnya, tak disebut kadar, tak disebut jumlah, tak disebut kul misalnya. Kan kita ini kan sudah jumhur, sudah uruf, sudah faham semuanya. Pasti sebut mas kawin walau seperangkat alat sholat. Karena sah itu mas kawinnya, asal yang berharga walau seperangkat alat sholat itu sah. Uang 50.000 sahaja sah. Dengan mas kawin 50.000 rupiah sah, tak ada masalah. Maka apabila kejadian seperti yang demikian, aku nikahkan dan aku kawinkan anak kandungku, sebut nama, kepadamu sebut nama si laki-laki, maka sesudah disebut nama mentok di situ. Tidak dilanjutkan dengan mas kawin sampai di situ. Maka dijawab oleh si laki-laki, qabiltu, aku terima.
Sudah sah. Jadi kalau seperti yang demikian, ya, maka berlakulah di atas perkara itu tiga hal. Wajib di atasnya dengan 3 perkara. Pertama, ya, bahwa mentakdirkanlah dia baginya dengan sendirinya. Maka apabila hal yang demikian kejadian, maka si perempuan agak-agak hak dia jumlah. Tadi kan nggak disebut mas kawinnya, maka abang harus bayar mas kawin kepada saya sekian. Sah. Ya, cuma si perempuan juga tidak diperkenankan memberatkan suaminya karena dia kan sudah sah akad nikahnya. Berarti sepenuhnya itu sudah mutlak milik si laki-laki. Dalam arti sudah dia pindah hak dari orang tuanya. Begitu dia ucapkan qabiltu, aku terima, maka semuanya hak itu beralih kepada si laki-laki, suaminya. Nah, maka haram bagi seorang perempuan meminta kepada suaminya yang tidak mampu diberi. Bahkan tidak akan masuk surga seorang perempuan. Seorang perempuan yang meminta kepada suaminya yang tidak mampu diberi. Suaminya cuma mampu beli motor, si istri minta mobil. Andai kata kejadian seperti yang demikian, maka si istri itu dihitung durhaka dia. Zahir durhaka seperti itu. Maka jangan mimpi seorang istri itu bila dia memberatkan suaminya dengan kadar suami tak bisa, tak mampu. Tapi kalau suaminya mampu, maka itu sah-sah saja kan. Suaminya mampu diminta oleh istrinya, jangankan diminta itu lebih dari itu dikasih. Itu tiada mengapa karena tiada memberatkan suaminya. Nah, ini yang pertama, berlaku kepada mentakdirkan bagi dirinya si perempuan yang menentukannya. Karena tadi tidak disebut, tidak disebut 10 manyam, tidak disebut berarti 30 gram, tidak disebut. Maka hak yang pertama untuk menentukan mas kawin ditakdirkan baginya dengan sendirinya. Nah, kemudian yang kedua dengan mahar misal perempuan itu. Mahar misal perempuan itu. Dalam arti mahar misal di mana ditakdirkan wajib atasnya mahar misal, yaitu seperti mas kawin saudaranya. Jadi tengok kepada saudaranya, kakaknya dulu berapa. Kalau kakaknya dulu berarti sekian, berarti dia juga sekian. Atau ditengok saudaranya, nggak ada kakaknya, memang misalnya dia yang pertama, maka tengok kepada ibunya, berapa dulu mas kawin ibunya. Jadi kalau seandainya mas kawin ibunya pun berarti tidak layak dengan masa sekarang, maka tengok kepada bibinya. Pokoknya tengok kepada mahar misal seperti mas kawin saudaranya. Atau segala perempuan yang sebangsa dengan dia. Bangsa Aceh berapa mas kawin? Kalau di Batam. Jadi rata-rata ini kalau orang bangsa Aceh berapa nih mas kawinnya? Paling kurang 5 manyam. Itu paling kurang itu. Ini harus tengok bangsa. Jadi kalau seandainya itu 5 manyam itu paling kurang. Jadi rata-rata 8, 10 kan, 15. Itu kalau sudah 15, 20 itu udah lain itu. Itu sudah menengah ke atas itu. Jadi harus tengok yang sebangsa dengan dia atau yang seperti di dalam negeri itu daripada perempuan yang apa namanya ini, yang asing. Demikianlah hukum mahar misal. Jadi itu namanya hukum mahar misal.
taksiran namanya. Kalau di saat akadnya tidak ditentukan jumlah. Yang mana? Bagaimana pahamnya perempuan yang asing? Ya, jadi gini. Pembahasan menyangkut dengan misal mas kawin perempuan yang tiada disebut tadi jumlahnya. Maka yang pertama tengok kepada takar saudaranya. Atau tidak ada saudaranya. Ya, maka tengok juga kepada perempuan yang sebangsa dengan dia. Atau seperti ya, di dalam negeri itu berlaku, berarti kalau pada negeri berlaku hukum adat. Itu kalau sebut negeri maka berlaku hukum adat. Adat-adat itu berapa? Itu kalau tidak disebut maka tengok adat yang berlaku di situ. Rata-rata berarti sekian sekian sekian. Itu berlaku hukum negeri namanya, adat. Nah, jadi kalau berlaku kepada ya, di dalam negeri itu daripada perempuan, jadi perempuan-perempuan di dalam negeri itu rata-rata berapa, maka boleh diambil dari takaran itu. Maknanya ya daripada pembahasan ya di dalam negeri itu daripada perempuan yang asing. Makna yang asing sebut dalam negeri perempuan yang asing daripada negeri tersebut. Dalam negeri ini, misalnya ini Batam, kita kan perempuan, kita ini kan bukan wilayah kita ini. Bukan wilayah kita, tapi dalam negeri itu orang yang luar masuk ke sini rata-rata berapa diambil? Bukan misalnya ini bukan orang bangsa, karena yang tadi kan ikut bangsa sudah. Jadi ini maksudnya orang yang kita ini bukan penduduk di sini, tapi kita masuk ke dalam wilayah, masuk ke dalam negeri itu, maka dihitung maharnya. Kalau orang luar masuk ke sini berapa yang pantas kita taruh. Jadi termasuk berlaku kepada hukum adat. Jadi dihitung itu kepada hukum adat. Dalam pembahasannya perempuan yang ada di dalam negeri itu, yang negeri itu perempuan bukan juga kadang-kadang penduduk di situ, orang masuklah, orang yang pendatang gitu. Jadi ini adalah merupakan yang intinya bisa berlaku hukum adat karena ada sebut negeri. Jadi al adat mahkamah adat bisa diambil satu keputusan. Yang asingnya karena ikut ya orang luar datang itu iya. Saya begini, kalau masalah kalau salah nanti ya coba dibahas dulu, kan ada masalah ini kan lagi kita membahas ilmu. Ini menurut saya kalau di belakang disebut perempuan yang sebangsa. Ini lawannya dengan bangsa, berarti lawannya dengan perempuan yang asing, perempuan asing di luar keluarga, di luar bangsa, di luar yang mahasiswa Mesir, mahasiswa di keluarga kakak, adik, ipar. Enggak, yang kakak sudah jelas, yang kakak tadi sudah jelas. Ya itu 1 titik 1 koma. Menyangkut dengan ya, mas kawin saudaranya, seperti mas kawin ya saudaranya itu berarti yang disebut dengan saudara siapa? Kakaknya, adiknya, bibinya, itu semua adalah termasuk dalam nasnya. Itu saudaranya. Atau segala perempuan, atau segala perempuan yang sebangsa dengan dia. Makna sebangsa dengan dia berarti kalau dia bangsa Melayu berarti setara dengan bangsanya. Sukunya. Itu disebut dengan ya saudara yang sebangsa dengannya. Kan? Suku Kuris. Kalau di Arab kan, suku Kuris. Kalau kita ini disebut dengan suku apa? Suku Aceh. Berarti bangsa Aceh. Berarti takar dulu seukuran dengan takaran bangsa
Bangsa kita. Kemudian selain daripada itu, bila seandainya di dalam negeri tersebut dia ini kan ada yang tadi seperti Tengku Wahyu bilang, ini kan dengan bangsanya. Kalau seandainya tidak ada juga dengan sebangsa dengan dia, asing dia, berarti boleh dihitung juga dengan takaran orang yang asing. Ya, bangsa lain. Mungkin begini tuh, Bu. Ya. Mungkin begini, kalau kita misalnya sebangsa dengan orang Aceh, Ya. kita hampir orang Aceh. Kalau kita udah di sini harus sebangsa Aceh dengan bangsa Melayu mungkin. Bangsa Melayu. Suku Ya, Melayu. itu kan dengan bangsa asing namanya. Gitu, dengan bangsa yang suku Melayu. Pokoknya bukan dengan suku Aceh. Bukan dengan suku kita. Mungkin gitu. Mungkin Iya, bagiannya. memang seperti itu pahamnya. Ya, dengan bangsa Aceh berarti bukan bangsa kita lagi, berarti dengan suku Melayu. Takaran suku Melayu, karena kita tinggal di negeri Teh Obeng. Oh iya ya, itu mungkin. Orang yang tinggal di negeri Teh Obeng kan harus ikut orang Teh Obeng. Nah, itu kalau seandainya tadi tidak disebut kadar mas kawin. Tapi kalau sudah disebut takaran mas kawinnya, maka itu tiada ganggu gugat lagi. Tak ada ganggu gugat lagi. Ini yang jadi perkara ini karena kan di saat akadnya tak disebut. Tak disebut. Jadi kalau tidak disebut, maka berlakulah seperti yang tadi. Nah, ini yang perlu untuk kita ambil, ibaratnya ambil ilmu. Ya. Jadi yang pertama, ya ini dia sendiri yang memutuskan. Yang kedua berarti ikut mahar. Ya, mahar siapa? Mahar saudaranya. Ya, jadi kalau tidak ada mahar saudaranya, maka ikut perempuan yang sebangsa dengan dia, sesuku dengan dia. Jadi kan kalau dalam bahasa kita disebut bangsa. Ya, itu suku. Kalau kita sudah di luar kan. Nah, jadi kalau seandainya yang sebangsa dengan dia pun tidak ada. Kenapa? Karena memang dia asing, dia sendiri di situ. Karena dia merantau ke situ, yang ada orang Aceh, hidup dia saja. Maka ikut dengan bangsa yang lain. Perempuan yang asing, dalam arti perempuan yang asing dari dia, tidak yang sebangsa dengan dia. Ya, maksudnya seperti yang demikian. Nah, maka apabila seperti yang demikianlah hukum mahar misal. Maka bermula, ya, tiada hingga bagi sekurang-kurang isi kawinnya. Ya, jadi tiada batas maksudnya. Ya, tiada hingga bagi sekurang-kurang isi kawin itu, dan tiada bagi sebanyak-banyak pula. Jadi banyak pun tiada batas, kurang pun tiada batas. Yang penting dihitung kurang itu berharga. Nah, makanya sah nikah dengan mahar 1 sandal jepit. Kan ada itu yang heboh kemarin itu, nikahnya maharnya mas kawinnya sepasang sandal jepit. Berapa itu? Kan 10.000 itu. Hah? Sandal jepit pun berharga, kalau pergi hutan tak ada sandal. Jadi kalau sekarang itu kalau sekarang maharnya itu penghinaan namanya. Tapi kalau seandainya si perempuan sudah rela dia. Dia aja uang seragam dan jepit saya. Ya, kan? Kadang-kadang ini juga. Ya. Mas kawinnya seharga dengan mas kawin sepasang sandal jepit. Itu yang sebut di situ. Kadang di belakang yang tak sebut itu berapa? Ya, bisa jadi. Nah, sekarang kan bermacam-macam orang kan. Nah, ini supaya kita tampil beda dengan yang lain. Padahal di luar daripada sandal jepit itu entah berapa kadang rumah harus dibeli satu. Jadi yang intinya tiada batas, tiada hingga bagi sekurang-kurang isi kawin itu, dan tiada bagi juga sebanyak-banyak pula. Dan hasillah dengan sekurang-kurang yang dinamai harta. Jadi sekurang-kurang yang dihitung kepada harta berapa? 10.000, 5.000 pun sudah dihitung kepada harta. Andai kata sisi perempuan itu ikhlas dan reda
dengan mas kawinnya 5.000 rupiah. 5.000 rupiah tak berharga sekarang. Kalau dulu itu 5.000 rupiah seekor sapi sahaja 75 rupiah, 75 perak. Sekarang tak lagi berharga duit rupiah. Dulu itu kalau kakek, berarti di atas kakek itu apa? Situ kan? Situ itu. Di atas kakek kan situ. Ingat itu situ saya dulu. Tahun beliau itu meninggalnya tahun 85. Meninggalnya beliau. Tahun 85. Jadi Tengku sudah tahu itu. Beliau pergi dari tanah luas ke Lok Sukun, ke Pantai Lebu. Nah, jalan kaki. Bawa itu seekor sapi gede sekali. Harga berapa? 75 perak. Bukan 50, di atas 50 kan 75. 75 rupiah. 100 rupiah pun tak sampai. Itu seekor sapi yang sangat gede. Jadi beliau cerita ini harga. Makanya di saat itu kan akhir-akhir ini aja yang tak lagi berharga duit. Tang ingat-ingat katanya tingkat katanya aja gula aja men yang tang 5 rupiah mentang saya berharga mentang. Kayak mau kan? 5 rupiah saya berharga mentang. Jajan 5 rupiah jajan. 10 rupiah hijau jajan. Dia gula kan? Tahun dikurung puluh mentang tahun 90 dari gedung segala meluk semua ya berangkat ke Samalanga engkoh meto 1.000 rupiah 1.000 itu bos 1.000 rupiah ini. Ante yang semayang jenazah hijau 200 rupiah. 200 rupiah pasal orang pelau merah-merah pasal orang pelau. 200 rupiah ya semayang jenazah. Nyan 200 rupiah, 200 rupiah itu salat jenazah itu. Nyan itanya merempok belum kok sebuah rempok. Merempok belum minyak kompor belum dilite. Tinggal bengah dia ya bubur belum digotin. Ya, bak kantin. Ya, dibulin dikirim peng leo runci 20.000. Nyan 20.000 ku hebat kan ni. Ya, nyan tahun digulung tu. Tapi-tapinya baru hanali harga peng. Ya. Makanya perlu juga untuk kita beri takarannya. Kalau seandainya dihitung itu harta, maka itu sudah sah. Kalau seandainya si perempuan itu rela. Tetapi sunat bahwa jangan dia kurang daripada 7 dirham. Nah, jangan sampai juga kurang daripada 7 dirham. Itu hukumnya sunat. Ya, dirham itu emas atau perak? Dirham. Perak Dirham. Dinar emas ya. Kalau dirham itu perak. Berarti disunnahkan bahwa jangan dia kurang daripada 7 dirham perak. Betul itu perak. Ya, 7 dirham perak. Yaitu ya apa namanya ini? Ada kolomnya di luar. Qauluhu 4 ya 4 ya. 4 mas dirham. Ya. Nah, takaran negeri Aceh artinya 1 rial kurang setali. Nah, ini uang dulu ada setali dulu. Yang disebut setali bagaimana? Nah, ingat nih kalau Bang Sin. Setali itu 10 tali itu baru 1 ringgit. Oh bukan. 10 tali itu baru 1 sen. Itu 10 tali. 10 tali itu baru 1 sen. 10 sen itu baru 1 ringgit. Nah, itu sekali. Sekali itu 10 tali itu baru 1 sen. 10 sen itu baru 1 ringgit. Si ketep nyan
Yang mesti ketep udah nah guna. Yang uyup long si tali. Si ketep nah. Tapi yang si ketep nah bahasa yang setara dengan si tali. Bahasa ya. Kan le uyup si tali. Tapi yang si tali yang mantang na takaran. Nah, tapi yang si ketep yang kaidang setara dengan si tali. Bang si ketep na orang gengge. Tapi hana pernah tahu tinggal peng si ketep. Tapi mia peng si tali na pernah tinggal. Nah pernah ini satu tali. Peng logam. Si tali, 30 tali, 10 tali itu baru 1 sen. Uang Aceh, uang Melayu ya. Uang Melayu. Nah, uang Melayu makanya ringgit. Ringgit Aceh dengan ringgit Malaka itu sama dulu. Nah, berlaku sama. Ya. Cuma sekarang itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Sudah dirupiahkan. Nah, jadi itu adalah merupakan sekurang-kurangnya. Jangan sampai ya kurang daripada 7 dirham perak. Yaitu apa namanya ini tengah 4 emas dirham negeri Aceh. Seperempat emas dirham negeri Aceh. Dan lagi pula bahwa jangan lebih daripada 500 dirham. Karena adalah isi kahwin segala Amirul Mukminin dan segala anak daripada Nabi. Nah, ini disebut segala. Padahal baginda Rasul cuma punya satu putri, yaitu Fatimah. Nah, jadi disebut seperti yang demikian. Anaknya Nabi tiada lebih daripadanya. Jadi Siti Fatimah berapa? Maharnya Siti Fatimah 400 dirham. 400 dirham. Itu Jadi kalau sekarang dirhamnya berapa? 3, sekian kan? Ya, 3, sekian dirham sekarang. 3,8 dirham. Makanya dulu orang naik haji, berapa naik hajinya? 100 dirham. 100 dirham berarti itu ongkos naik haji, 100 dirham. Kalau dengan emas, 100 mayam emas, berarti 300 gram. Kalau dihitung-hitung sekarang, kalau harga emasnya dalam 100 mayam, 100 mayam itu berarti 300 gram. Kalau dihitung-hitung dalam 1 gram 1 juta, berarti ongkos naik haji dulu dengan sekarang masih setara. Dulu orang naik haji 100 mayam, masukkan duit 100 mayam, berangkat haji. Kalau sekarang mau naik haji kayak seperti zaman dulu, bayar 300 juta. Namanya plus. Kalau plus masih nunggu 5 tahun. Kalau plus masukkan duit 300 juta, tahun ini bisa berangkat. Berarti masih setara dengan zaman dulu berangkat haji itu 100 mayam emas. Walau gede makanya idang punya sertuh mayam baru 40 juta guys. Karena satu mayam baru 80.000. Pantur beyum katanya. 80.000, bahkan ada yang 65.000. Jadi kalau naik haji masa itu, kalau 100 mayam emas, kalau dalam satu mayam cuma 65.000, kalau 100 mayam kan cuma baru 6.800.000. Kalau setara dengan emas masa dulu. Nah, jadi yang intinya 100 mayam emas naik haji masa dulu. Nah, itu tahun 99 sekian masih sekian naik hajinya. Publom kampung tertuh mayam yang kamu rempok jak wajib. Tertuh mayam publom.
Sekarang kita jual, kalau 100 mayam emas juga 300 juta dapat duit. Lebih kurangnya. Kalau 8 dalam 1 gram berapa sekarang? 800 sekian kan? 800-an lah. Nah, kalau dalam 1 gram 800-an, berarti kalau dalam 1 mayam lebih kurangnya hampir juga 3 juta. 3 juta kalau 300 gram berarti dapat juga duit sekitar 280 sekian. Seperti gimana Boy? 100 mayam. 300 gram. Enggak, 300 gram mana? 1 gram 800 sekian sekarang. 860 lah. 800 sekian. 258 juta. 258 juta. Ya, kalau 258 juta itu namanya haji plus. Haji plus sekarang harus nunggu 5 tahun. Emas itu puasa. Emas itu biji. Jadi 4 emas dirham, 4 biji dirham. 4 biji. Nggak memupum padum nih, berarti. Nah, bijinya. Nah, jadi itu adalah merupakan takaran mas kawinnya seorang perempuan apabila tadi tidak disebut. Yang hukumnya bagaimana? Bila tidak disebut dalam akad, hukum tetap sah nikahnya. Jadi kalau seandainya ada yang disebut bagaimana? Maka sebutlah mas kawinnya berapa? Seperangkat alat sholat. Sudah sah, tak ada masalah. Yang penting harta yang disebutnya dan yang dibawanya itu masih berharga. Kalau tidak berharga, tidak sah. Jadi lagi surah awal. Ini pembahasan awal tadi. Mas kawin itu sudah hak mutlak milik seorang istri. Ketika suami menghabiskannya, jadi utang. Kemudian ada zaman sekarang kejadian mas kawinnya 20 nya, tapi sebutan di ijab kabulnya seperangkat alat sholat. Di luar ijab kabul sudah jadi 20 nya emas. Ya. Saya mau kawinkan anak saya sama kamu, kalau kamu punya 20 emas. Tapi nanti ketika biasanya ketika ijab kabul untuk apa? Untuk mudah seputar seperangkat alat sholat. Ya. Ini bagaimana? Nah, yang tidak disebut di dalam akad itu berarti itu uang sekarang disebut dengan uang angus itu. Dalam arti bukan sebutan dalam akad. Kalau bukan sebutan dalam akad berarti di luar daripada akad memang mereka ada perjanjian keluarga kan? Nah, apakah itu termasuk dalam mas kawin? Tidak termasuk dalam mas kawin. Karena yang disebut dalam mas kawin tadi apabila tidak disebut seperangkat alat sholat, maka berlaku seperti hukum yang ditentukan ini. Tapi kalau dia sudah sebut seperangkat alat sholat dibayar tunai, berarti itulah mas kawinnya. Sementara dibalik daripada mas kawin, dibalik daripada sebutan mas kawinnya, rupanya ada tagihan perjanjian di luar daripada akad. Nah, maka perjanjian di luar daripada akad itu tidak termasuk dalam mas kawin. Nah, susahnya nanti ini tuh. Susahnya nanti pada saat dia menalak laki-lakinya itu. Bisa. Kan laki-laki harus kembalikan kalau perempuan dia pasang memasahkan laki-laki itu, dia harus kembalikan mas kawinnya. Itulah pandainya yang orang tua itu. Yang disebut yang bukan daripada mas kawin tadi kan bisa
hangusnya. Kalau tidak disebut maka itu sebagai uang hangus. Makanya kan ada istilah berlaku uang hangus. Ada rencana jahat. Tidak baik itu istilahnya. Nah, kalau seandainya nanti dia mau pasangkan laki-laki, itu dia bayarnya seperangkat kelak. Nah, gitu. Ya. Maka kita jangan mau disebut begitu lah. Maunya. Hah? Nah, memang itu Di kota-kota itu sebutnya kalau mas kawinnya cuma sebutan aja. Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Dibalik daripada itu diminta duit 50 juta. 50 juta. Nah, itu untuk Dibalik daripada itu untuk ininya sekian juta dipatok lagi itu. Dipatok. Kalau seandainya tidak ada sekian maka kita tunda dulu. Itu namanya uang di luar daripada akad. Karena yang jadi mas kawin yang sebut kalau sudah disebut. Tapi kalau tidak disebut maka berlaku kepada hukum seperti ini. Itu kan dicatat. Ya, karena tercatat di aktenya sekarang. Ya, tercatat di akte. Di akte langsung tercatatnya. Mas kawin tercatat karena Berapa mas kawinnya itu tercatat. Karena sebenarnya mas kawin itu bukan harganya si perempuan, tetapi itu adalah merupakan penghargaan bagi dia. Bukan harga dia, tapi penghargaan. Dalam arti sebagai nilai ya. pakaian Ya, nilai dia. Nah, jadi anak Rasulullah sahaja yaitu Fatimah Zuhra, maka tiada lebih daripadanya daripadanya yang disebut di atas tadi. Berapa mas kawinnya Fatimah Zahra? 400 dirham. Itu adalah merupakan mas kawinnya Fatimah Zahra. Sementara istri baginda Rasul yang disebut dengan Amirul Mukminin dan Ummul Mukminin, ibu daripada para wanita dan juga daripada segala istri daripada Amirul Mukminin, para sahabat-sahabat yang 4 dan juga sahabat-sahabat Rasulullah yang lainnya, itu rata-rata mas kawin daripada istri Amirul Mukminin dan juga para sahabat disebut di dalam kitab disebut di dalam kitab yang di ininya kan lupa itu cuma 10 dirham saja. Rata-rata itu berkisar antara 10 dirham. Itu istrinya daripada para sahabat dinikahkan, termasuk salah satu daripada sahabat Rasulullah yaitu Abu Hurairah. 10 dirham mas kawin kepada istrinya. Kalau 10 dirham sekarang berapa? Dirham yang ada sekarang dirham ini beneran Arab. Ya. Dirham 3.982. 3.000 apa itu? 3.000 dalam 1 dirham. Dirham ini dirham beneran Arab, dirham Dubai. Dalam 1 dirham 3.982. ini dirham masa Arabi. Dirham itu emas, masa Rasulullah itu dirhamnya itu emas. Kalau yang sekarang yang dijual itu dirham kita beli dirham itu berapa? Bukan dirham itu ya? Yang sampai di bermasalah itu hari yang di Indonesia itu. Jadi berhubung kita ini orang Aceh yang bikin, maka ukurannya ukuran dirham Aceh. Dirham Aceh. Dirham Aceh sekarang 150. Hah? Berkeping dirham. Nah, itu yang kenapa disebut dengan takarannya dirham Aceh, negeri Aceh, kenapa? Karena supaya lebih paham di saat di karang kitab ini kan oleh para ulama-ulama Aceh. Nah, maka disebutlah mas kawin itu para istrinya Rasulullah, para istrinya Amirul Mukminin tiada lebih daripadanya dan tiada kurang pula daripada sebutan yang tadi di atas. Tiada kurang daripada 7 dirham, tiada lebih daripada 500 dirham.
Makanya disebut takaran di dalam kitab Jawakit al-Jawahir. Dalam kitab Jawakit Jawahir disebut yang paling banyak istri. Ya, yang paling banyak istri di kalangan keturunan Rasulullah yaitu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan istri beliau itu sampai 200 orang. Tapi tidak bersamaan. Karena ada perempuan pada masa itu rela ikut antrian. Dalam arti mereka mengikut antrian sesudah dinikahkan oleh beliau, cucunya baginda Rasul. Maka yang 4 ini dicerai dulu. Kemudian dinikahkan dalam satu masa 4 lagi. Maka dihitung istrinya Sayyidina Hasan itu sampai 200. Kenapa seperti demikian? Karena banyak pada masa itu yang menginginkan keturunan daripada Sayyidina Hasan. Karena kan Sayyidina Hasan berwajah Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain setengah ke bawah. Karena 2 cucu Rasulullah itu Sayyidina Hasan separuh badan ke atas mirip Rasulullah, Sayyidina Husain separuh badan ke bawah adalah mirip Rasulullah. Sementara Sayyidina Husain orangnya keras, Sayyidina Hasan orangnya lembut. Jadi keturunan daripada Sayyidina Hasan itu para habaib, itu para habib-habib itu lembut. Tapi kalau dari keturunan Sayyidina Husain ya seperti Habib Rizik lah. Keras dan tegas. Jadi Sayyidina Husain syahidnya di dalam peperangan. Sementara Sayyidina Hasan syahid beliau diracuni oleh perempuan. Seperti itu. Karena Sayyidina Hasan jadi rebutan para wanita. Sampai 200 istri beliau. Jadi disebut dalam kitab Jawakit Jawahir itu sampai 200 perempuan istrinya beliau. Cuma 4 dinikahkan, 4 diceraikan. Kalau tidak, tak bisa ikut antrian. Masih banyak yang di belakang antrian ini. Jadi untuk memang menginginkan punya keturunan daripada Sayyidina Hasan. Seperti yang demikian. Masya Allah. Nah, jadi ini adalah merupakan hak bagi si perempuan untuk mas kawinnya. Jadi tiada juga kurang kan? Tiada juga kurang daripada yang disebut. Seperti yang di atas tadi. Tiada lebih daripadanya yang disebut di atas dan tiada juga kurang pula. Melainkan Melainkan Sayyidatina Ummul Habibah jua daripada istrinya baginda Rasul. Maka isi kahwin itu 400 dinar radhiyallahu anha. Itu yang 400 dinar. Sore dinar kan dirham. Sore dinar dengan dirham Dirham haram. Dinar Aceh, bukan dirham Aceh. Dinarnya. Sekarang yang ditabung-tabung itu untuk itunya dirham atau dinar? Dirham. Yang ditabung itu satunya 3 juta sekian pokoknya. Dinar kan? Dinar uang Arab. Jadi dirham uang lain. Awal mentapeng 2 perak nama. Ya, 2 mata uang dulu. Punya dirham dari perak. Dalam kena yang peng ini punya yang dinar dari. Dan dulu tidak ada uangnya dari kertas, itu tidak ada. Uangnya itu adalah koin. Semuanya koin uangnya. Jadi kecuali cuma beliau sahaja yang isinya mas kawin beliau itu 400 dinar. Radhiyallahu anha.
Ini adalah merupakan mas kawin sebagai gambaran bagi kita bahwa perempuan ada mas kawinnya. Nah, tanbihun, ini suatu perkara yang penting. Maka gugurlah setengah mas kawin itu atau jenamu itu dengan sebab talak sebelum dukhul dengannya dia. Sesudah akad nikah, ini akad nikah ini. Sesudah akad nikah, ya, udah angkah tuka wa zawaj tuka, udah aku nikahkan dan aku kawinkan sekian. Nah, maka disebut oleh si laki-laki. Ya, ternyata sebelum dukhul jadilah perceraian. Maka apabila jadi perceraian sebelum dukhul, maka mas kawin gugur setengah. Berarti setengah oleh si perempuan wajib balik. Wajib kembalikan. Kalau yang membatalkan laki-laki. Bukan. Maksudnya ditalak. Oh, ditalak. Ditalak oleh si laki-laki. Talak kan bagi laki-laki. Yalah berarti ya. Karena yang talak itu berlaku kepada si laki-laki. Tidak ada talak pada perempuan. Kalau dikasih talak kepada perempuan, suruh lego itu liuk tengok. Nah, pada perempuan itu yang ada khulu, yang ada pasah. Pasah memenuhi syarat. Khulu juga harus ada imbalan, ada syaratnya. Kalau pasar, kembalikan semua. Kalau pasah itu di pihak si perempuan, ya, dia datang ke hakim. Kalau pasah itu yang memisahkan, makna pasah itu dipisahkan oleh hakim dengan beberapa syarat. Kalau tidak ada syarat, tak diterima, ditolak itu. Nah, makanya kalau pasah itu seorang perempuan mengadu dia kepada hakim dengan 5 kekurangan. Salah satu daripada 5 kekurangan si laki-laki, boleh bagi si perempuan datang mengadu kepada hakim. Nah, ada pada laki-laki itu salah satu daripada 5 kekurangan. Nah, maka boleh si perempuan kalau tak sabar datang ke hakim ngadu salah satu kekurangan yang ada pada laki-laki ini, maka hakim harus mengabulkan. Ada 5 kekurangan laki-laki, salah satu daripada 5 ini jika diadu oleh seorang perempuan kepada hakim, maka hakim disahkan. Itu namanya pasah. Nah, kalau bagi si perempuan yang khulu, maka itu wajib bayar. Nah, kata si perempuan, "Bang, kita cerai aja. Berapa abang bawa mas kawin ke saya dulu? 10 mayam ya. Sekarang saya bayar abang 20 mayam. Nah, yang penting kita berdua pisah." Itu namanya khulu. Nah, atau si perempuan menawarkan, nah, kita pisah aja lah. Daripada seperti ini kita pisah aja. Abang ceraikan saya kasih kepada abang 1 Innova baru. Itu namanya khulu. Nah, begitu diambil mobilnya, maka langsung jatuh. Nah, yang bain ya, bain narjana abang ngabih peng itu awal batat dong, nggak bisa lagi. Nah, kun diterori nang nyok ubi peng keron tertuh dah. Ya, netri itu. Oh, pakan han merokan kapugah, sila kapugah gitu. Betul no peng. Nah, hijau peng begitu li hijau peng. 3 minggu wewe kabeh peng tertuhnya. Ngono batat anjir li. Karena itu dihitung bain. Karena kada copeng. Itu namanya khulu. Jadi tanbihun. Ya, dalam kitab kalau disebut tanbihun itu adalah merupakan perkara yang penting. Nah, maka gugurlah setengah mas kawin itu atau jenamu itu dengan talak sebelum dukhul dia. Belum dukhul sudah jatuh perceraian. Maka setengah mas kawin itu gugur. Jadi setengahnya kembalikan lagi kepada si laki-laki. Nah, tapi kalau seandainya si perempuan belum dukhul, dicerai oleh suaminya, mas kawin gugur setengah, apakah si perempuan itu ada iddahnya? Ini yang jadi perkara.
kadang si perempuan ini ada yang nunggu lain ini. Jadi dibikinlah olah permasalahan, dibikin olah. Jadi ujungnya suaminya tak sabar, dicerailah langsung. Nah, maka di saat dicerai padahal belum terjadi dukhul, maka apakah si perempuan itu ada berlaku iddah? Maka jawabannya bagi si perempuan yang belum didukhul maka tidak berlaku iddah. Malam dicerai oleh suaminya, besok nikah lagi dia. Ekspres. Malam dicerai oleh suaminya, besok dia datang ke KUA nikah lagi dengan yang laki-laki lain. Boleh, tidak ada masalah. Dengan syarat belum dukhul. Mas kawin jika nanti tengah pulau mah karena modal. Yang kakak buat kalau lagi yang kejadian. Yang kempres. Ada itu di zaman sekarang ada. Ya. Jadi kadang-kadang udah kawin, jadi yang pihak perempuan ini dia mencari-cari ini. Mencari kesalahan. Bikin olah. Buat biar suaminya kesal. Ya. Ujungnya belum dia dapat apa-apa, udah dicerai. Jadi mas kawinnya kembali setengah. Nah, ini kalau seandainya belum sempat dukhul. Ya. Tapi kalau seandainya sudah sempat dukhul bagaimana? Kalau sudah pernah didukhul, maka gugur mas kawinnya 100%. Benar jangan lagi beli. Bila seandainya sudah dukhul, begitu dia nikah, sudah dukhul, maka mas kawinnya bila dicerai oleh si laki-laki, maka gugur sepenuhnya. Nggak ada lagi kembali, 100% gugur. Itu karena sepenuhnya sudah hak si perempuan. Nah, kalau sudah dukhul dan berlaku iddah kepadanya, berlaku iddah. Ya, walau baru sekali dukhulnya, walau sekali baru dukhulnya, tetap berlaku iddah kepadanya. Nah, maka bermula perjamuan. Ya. Jadi ini perjamuan bagaimana ini? Perjamuan disebut dengan apa namanya ini? Cepat tulisannya. Ya. Cepat tulisan bacaannya ini. Perjamuan miakeun bagdanya apa ya? Resepsi. Ya. Mempelai. Ya, maka bermula perjamuan mempelai itu hukumnya sunat muakkad. Disebut dengan apa namanya kalau kita walimatul urus. Ya, jadi itu kenduri. Ya, pada jamuan pernikahan itu hukumnya sunat muakkad. Ya. Dan kenakan apa namanya ini ya arwah kepadanya itu. Nah ini doa ya berkenankan atau mengenangkan arwah kepadanya itu ya itu wajib, melainkan karena darurat maka yaitu tiada wajib. Nah ini yang perlu harus dipahami. Di saat kita buat acara-acara kenduri walimatul urus, pegot acara, kalau bahasa yang lebih mantap, pegot acara kenduri perkawinan ini, nyan mendoa ke urang ci, nyan wajib. Itanya beda pegot, kita buat acara resepsi, tapi kalau mendoa kapeh drong. Duluan musik yang didahulukan, padahal yang wajib dilakukan adalah mengenang arwah dulu. Doa kepada arwah le, baik le yu pajuh urang yang awak anak mayang tubuh. Kan duri awak anak mayang tubuh le pajuh pun. Yung doa le, hei urang yang jeng doa padung roy le, yung doa ko kunci le. Ya. Kenangkan arwah kepadanya. Kirim doa dia ke urung yang kahanali. Apalagi yang dinikahkan itu adalah cucunya. Urusi kita yang hanali. Apalagi yang kita nikahkan itu adalah kadang-kadang anaknya, ayahnya hanali. Jadi jangan langsung memang pegot acaranya
Walimatul urus itu hukumnya sunat muakkadah. Sunat muakkad yang dituntut kuat. Nah, kan sunat biasa, kan sunat hayah. Sunat muakkad, sunat yang dituntut kuat. Nah, ini adalah merupakan kepadanya itu adalah wajib, melainkan karena darurat, maka yaitu tiada wajib. Karena memang darurat hana mungkin paken ya, karena memang hana layak hana pah. Cuman tak buka doa komentara langkawan kan. Tapi seandainya sedang dalam keadaan darurat, berarti itu lain bab. Jadi baik sampai kita yang pegat kanduri dia kan sering lagi tak pegat kanduri tapi dia hana depu meyong doa pi ke arwah. Yang kedua pi kampung-kampung pakat. Tang menya hanalom ke khatam, hanalom ke pegat doa tang hana dia kanduri nya kampung. Kayak kenya lagi kan? Kalau di kampung-kampung seperti itu, buat acara kenduri dulu, doa bersama dulu, khatam dulu, baru nanti boleh makan-makan ramai-ramai, boleh acara kenduri dimulai. Tapi acara doa dulu, pagi-pagi berdoa dulu, bahkan malam berdoa dulu. Biasanya kalau malam khatam Al-Quran dulu kepada si mempelai. Untuk besok paginya masak pertama daging itu dimakan dulu oleh orang yang berdoa dulu, doa arwah dulu. Sesudah itu baru nanti dihidangkan kepada jamuan tamu yang datang. Ini adalah merupakan tentang pembahasan mas kawinnya seorang perempuan. Jadi insya Allah nanti ke depan tentang pembahasan harus bagi orang yang merdeka itu, laki-laki yang merdeka menghimpunkan nikahnya, menghimpun nikah. Bagi si hamba juga boleh menghimpun nikah, cuma nisfu daripada merdeka. Insyaallah nanti ke depan. Ada pertanyaan? Yang kedua ada pertanyaan? Masalah mas kawin orang tua, mas kawin anak atau gimana? Kita nggak tahu dulu orang tua kita misalnya kan. Apakah sudah dinasti atau belum? Oh, itu tidak hak kepada si anak. Enggak, tidak wajib. Kita nggak tahu orang tua kita dulu menikah ini mas kawinnya sudah dilunaskan atau belum. Kita nggak tahu. Tidak hak bagi si anak. Tidak ada hak bagi si anak menyangkut dengan masalah mas kawin orang tuanya. Sementara kita sebagai orang tua kepada anak kita yang kita nikahkan, maka kita persiapkan itu. Orang tua yang wajib untuk kasih mas kawin itu anak. Karena kenapa? Karena si anak kita di saat kita menikahkan dia, maka kita kalau dia sudah minta nikah, kita nikahkan. Dan kita ininya supaya kenapa? Supaya dia terpelihara daripada dosa. Nah, seperti yang demikian. Kira-kira jelas? Ada pertanyaan? Sudah? Kalau sudah jam 9:30. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat.
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا من أهل البدعة والضلالة. اللهم امن علينا بصفاء المعرفة وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على سنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. وامن علينا ما يقرب إلينا مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العزيز الصمدية خصوصا إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خصوصا إلى روح صاحب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية صحابة رسول الله أجمعين، ثم خصوصا إلى روح أولياء والشهداء والعلماء والصالحين، ثم خصوصا إلى روح من قصدنا في أهل هذا المجلس من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اجعل اللهم بمحض فضلك وجودك وكرمك عتقا وفاكك ونجاة وسترا من النار لنا ولهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإسرائيل وحملة العرش والمقربين بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.